میں نے یہ کلام پاک ہمارے دادا حاجی ولی محمد صاحب کی، جنہوں نے جو ہے تو 30 پارے لکھے ہیں، جو حضرت آپ کا نام بتائیے، اور آپ نے جو کلام مجید کپڑے کے اوپر تحریر کیے ہیں تو کتنے پارے تحریر کیے ہیں، اس کی پوری تفصیلات بتائیے۔ میں شیخ ابو محمد خواجہ محمد خادم حضرت خواجہ برہان الدین قریب و حضرت خواجہ منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ خلد آباد، میں نے یہ کلام پاک ہمارے دادا حاجی ولی محمد صاحب کی، جنہوں نے جو ہے تو 30 پارے لکھے ہیں، جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پائن میں جو ہے تو مدفون ہے، جنہوں نے 5 سال تک وہاں پر مسجد میں امامت کی۔ انہوں نے پورے مکمل 30 پارے لکھنے کے بعد میں نے اس کا جو ہے تو سوچا کہ ہم کیوں نہ جو ہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں، تو یہ سمجھ کر میں نے جو ہے تو سٹارٹ کیا۔ الحمدللہ ایک کلام پاک پورا جو ہے تو ڈرائنگ شیٹ یعنی 6 جلدوں میں 5-5 پاروں کے ایک کلام پاک مکمل ہو گیا۔ دوسرا جو ہے تو کلام پاک کپڑے کے اوپر 16 پارے مکمل ہو چکے ہیں، 17واں پارا سٹارٹ ہے۔ اور یہ کلام پاک میں صرف رمضان شریف میں ہی لکھتا ہوں، جتنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی رمضان کا چاند دیکھنے سے لے کر شوال کا چاند نظر آئے تک جو ہے تو یہ کلام پاک لکھا جاتا ہے۔ سر، یہ جو کلام مجید آپ نے تحریر کیے ہیں تو آپ کو یہ شوق اور یہ ذوق کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ میرے دادا حضور حضرت حاجی ولی محمد صاحب نے جو کلام پاک لکھے تھے، بس ان کا کلام پاک دیکھ کر مجھے شوق پیدا ہوا، کیوں نہ میں جو ہے تو یہ کام کر سکتا ہوں جو میرے دادا نے کیے ہیں۔ الحمدللہ میں نے ایک کلام پاک پورا مکمل کر کے دوسرا کلام پاک کے 16 پارے مکمل ہو گئے اور 17واں پارا سٹارٹ ہے۔ کتنے سالوں سے آپ کلام مجید تحریر کر رہے ہیں سر؟ آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں۔ یہ میں 15 سے 16 سال ہو چکے ہیں، صرف رمضان کے مہینے میں ہی میں یہ کام کرتا ہوں۔ سر، آپ ایک ایز اے ٹیچر بھی ہے اور آپ بچوں کو طالب علموں کو علم سکھاتے ہیں، تو آج جو معاشرے میں اسلام سے وابستگی جو رہی دور ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیے؟ آج کا دور جو گزر رہا ہے، آج ہمارا جو ہے تو معاشرے کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہے تو انگلش تعلیم کی طرف جو ہے تو انگلش میڈیم کی طرف جو ہے تو توجہ دے رہے ہیں، جس سے ہمارے بچے یعنی دین سے جو ہے تو دوری اختیار ہو رہی ہے۔ اگر ہم جو ہے تو اردو میں اگر تعلیم دیں گے تو اردو کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے تو اسلام کی بھی جو ہے تو تعلیم اس کے اندر آتی ہے، حدیثیں آتی ہیں، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، بعد میں صحابہ کرام کی سیرت اور مختلف بزرگوں کے بھی واقعات اس سے جو ہے تو روشناس ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہے تو دینی تعلیم سے بھی جو ہے تو وابستہ رہتے ہیں۔ ہندوستان کے ہمارے شہنشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن شریف تحریر کیے ہیں جی، اور آج خلد آباد میں ہی مدفن ہے وہ، بے شک۔ تو آپ نے ان سے کیا پریرنا لی جو آپ اس لکھنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہ تو پریرنا جو ہے تو ہمارے جو ہے تو حضرت عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام پاک لکھے ہیں وہی دیکھ کر ہمارے دادا حضور نے بھی جو ہے تو شاید ان کا جو ہے تو دیکھا ہے اور انہوں نے جو ہے تو لکھنا سٹارٹ کیا، کیونکہ میرے دادا جو ہے تو حافظ بھی تھے اور قاری بھی تھے اور امام بھی تھے، تو انہوں نے جو ہے تو ان کے نقش قدم پر جو ہے تو کلام پاک لکھا ہے، اور ان کا دیکھا دیکھی میں نے بھی جو ہے تو شوق پیدا ہوا اور میں نے یہ کلام پاک لکھنا سٹارٹ کیا۔ آپ نے آپ کے دادا صاحب کے بارے میں بتایا، تو دادا صاحب کی مصروفیات کی تھی اور دادا صاحب کا نام بتائیے۔ میرے دادا حضور کا نام حاجی ولی محمد تھا، جنہوں نے بلغور کی جو مسجد ہے وہاں پر امامت کرتے تھے، اور امامت کے ساتھ ساتھ جو ہے تو پیری مریدی بھی کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے جب حضرت وہاں پر جو ہے تو فجر کے اندر رات کو جو ہے تو تہجد میں جاتے تھے اور تہجد کے بعد اشراق پڑھ کر نکلتے تھے، تو تہجد کے بعد جو ہے تو فجر کا وقت جو ہوا تو اس وقت جو ہے تو
वहाँ के बिलगौर के अमीन थे, उन्होंने देखा कि भाई आज मौलवी साहब जो है तो लेट हो गए, क्या बात है। जब उन्होंने जो है तो वहाँ मौके में से अंदर हुजरे में झाँक कर देखा तो आपके जिस्म के जो है तो टुकड़े टुकड़े 5 टुकड़े हो गए थे। तो वो देखकर जो है तो उन्होंने पुलिस हवलदार को जो है तो साथ लाया कि क्या बात है, हमारे मौलवी साहब का जो है तो किसी ने कत्ल किया है। मगर जब आप यानी जवानों को लेके आते हैं, जब आप मेरे दादा जो हैं तो वहाँ पर वजू करते नजर आते हैं, उन्होंने पूछते हैं हजरत ऐसा सा माजरा है, मैं तो लेट हो गया हूँ उठने में। ये जो है तो जिक्र अर्रा की जो है तो जिक्र अर्रा के अंदर जो है तो जिस्म के टुकड़े हो जाते हैं, और वो उन्होंने जो है तो जिक्र अर्रा भी जो है तो करते थे। उन्होंने यहाँ से निकलकर मदीना हिजरत किए और मदीने के अंदर जो है तो मस्जिद में इमामत करते थे, और वहीं पर इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला के पायन में जो है तो मदफून है। इसका जो है तो तस्किरा रौज़तुल अख्ताब जो रौनक अली साहब जो कदीम जो है तो किताब है खुल्दाबाद के ऊपर, उसके अंदर उनका तस्किरा आता है। सर, आप खुल्दाबाद दरगाह कमेटी की सदारत से भी फायद रहे, तो कौन सी दरगाह कमेटी की सदारत थी आपके पास, उस बारे में तफसील बताएं। दरगाह कमेटी हद्द कला यानी बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह और मुंतजबुद्दीन जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह का मैं जो है तो सदर रह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दौर के अंदर वक्त थोड़ा कम था, 5 से 6 महीने का था। उसके अंदर हमने जो है तो दरगाह कमेटी के अंदर जो कदीम चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पर कलाम पाक है हाथ से लिखे हुए, मुख्तलिफ किस्म के है, मुख्तलिफ राइटिंग में है, मुख्तलिफ जो है तो उसके अंदर जो है तो शाही का इस्तेमाल है, जिसमें जो है तो सोनेरी शाही का भी जो है तो इस्तेमाल किया गया है। बाद में जो है तो हजरत का आशा मुबारक है, बाद में आपका मिंबर शरीफ है, बाद में वहाँ पर यानी जो हजरत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल के बाद यानी उनके जो मुरीद है हजरत काका शहाद बख्त, उन्होंने जो है तो गुम्मत का जो है तो बनाना था, तो उन्होंने दिल्ली जाकर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही का जो गुम्मत है उसको लकड़ी का ढांचा बनाकर उन्होंने वहां से लेके आए, और वही ढांचे के तौर पर जो है तो हजरत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह का गुम्मत तामीर है, तो वो मॉडल भी जो है तो वहां रखा गया था। साथों साथ हजरत के जो है तो जो तबरुकात है, जिसके अंदर जो है तो हजरत की कुछ फोटोज वगैरह है, हजरत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह की फोटो है, मुंतजबुद्दीन जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह की फोटो है, नसीरुद्दीन पौनपैक रहमतुल्लाह अलैह की फोटो है, हजरत राजू खत्ताल हुसैनी की फोटो है। सर, अभी कुछ दिनों के बाद में खुल्दाबाद दरगाह कमेटी के इलेक्शन है, तो क्या आप उम्मीदवार हैं? जी, मैंने भी जो है तो फॉर्म लाया हूँ। इंशाल्लाह कल जो है तो 21 तारीख है, कल जो है तो फॉर्म भरूंगा, और 3 तारीख को जो है तो उसके इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह जो है तो इस मेंबरशिप के अंदर जो है तो कामयाबी अता फरमाए। सर, आखिरी सवाल है हमारा कि आज जो नौजवान तबका दीन से दूर हो गया है और आपका ये वीडियो देखकर जो तहरीर का शौक रखता है और आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो आपके यहाँ का एड्रेस बता दीजिए और मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा एड्रेस है खुल्दाबाद में मोहल्ला इमाम बाड़ा, जरबख्श जेरोक्स या ख्वाजा मामू किराना दुकान। अगर कोई पूछता है तो ख्वाजा मामू किराना दुकान मेरे वालिद मोहतरम के नाम से है, जरबख्श जेरोक्स जो है तो मेरे भाई की है, और मैं वहीं पर जो है तो रहता हूँ। और जो भी हजरात जो है तो ये किताब यानी कुरान शरीफ को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने कुछ और भी किताबें लिखा हूँ, जैसा गुलिस्तान औलिया जो बुजुर्गान दीन के ऊपर है, तारीख पहरान शरीफ जो पहरान शरीफ का जो है ना खुल्दाबाद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज पे जो अता हुआ, वो पहरान शरीफ खुल्दाबाद में किस तरीके से आया वो भी जो है तो वो बता सकते हैं। बाद में एक बुरहानी कायदा लिखा हूँ, और साथों साथ जो है तो स्काउट एंड गाइड्स का जो निसाब है जो उर्दू के अंदर नहीं था वो भी जो है तो लिखा हूँ, वो भी देख सकते हैं। सर, आप कौन से कॉलेज में मौलिम हैं, टीचर, उस बारे में थोड़े से बताएं। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक्निकल हाई स्कूल शाहगंज औरंगाबाद में एज ए जो है तो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रक्टर हूँ। थोड़ी देर से आइए, मेहमान आए हुए। ये आवाज काम कर लीजिए।